اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او میں آپ سے خود پڑھتا ہوں آج او او کیا چیز ہے؟ او جو ہے وہ دو چیزوں میں اختیار کے لیے آتا ہے، اور ام بھی ہے۔ ام اور او میں تھوڑا سا ہی فرق ہے، زیادہ نہیں ہے۔ وہی معنی ہے یا۔ او کا مطلب ہے یا اور حرف عطف ہے، یعنی عطف کیا ہوتا ہے کہ دو چیزوں ایک جیسی ہوتی ہیں، وہ ملاتے ہیں کہ مثالیں دے رہے تھے ہم ان لوگوں کی جو ایمان سے محروم ہیں۔ او کا سیبن، یہ کاف زبر کا جو ہے اس کو الگ کر دیں۔ کاف زبر کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ سیبن، سیبن اچھا دیکھو، سیبن کا دو دیکھیں، یہاں دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے سیب، ایسا نا، یہ سا سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت جو میچور ہو، میچور کو کہتے ہیں، میچور عورت کو سیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ہمارے ہاں ایک ہوتی ہے باکرہ، یعنی وہ کنواری لڑکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو رضا ہوتی ہے نا، وہ خاموشی اگر وہ کر لینا، ابھی نکاح کا دور چل رہا ہے نا، نکاح پڑھا رہے ہیں تو ابھی وہی باتیں ہو رہی تھی، تو یہ اگر جو لڑکی ہوتی ہے وہ خاموش رہ جاتی ہے نا، تو اس کی رضا ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، خاموشی، اور وہ سائن کر دیتی ہے۔ اب تو آج کل تو سائن لیتے ہیں، تو وہ سائن کر دیتی ہے، بس وہ کافی ہوتا ہے، لیکن اس کو بتانا ہوتا ہے کہ حق مہر کتنا ہے آپ کا اور کس سے شادی ہو رہی ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو سیب ہوتی ہے نا، یہ خود کرتی ہے، اور یہ جو ہے نا اس کا بولنا ضروری ہے کہ یہ بولے ہاں یا نہ میں، تو یہ سیب ہوتی ہے۔ اور یہ میں کہہ رہا ہوں، یہاں پہ کہہ رہا تھا سیب، یہ جو ہے سواد سے جو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے موسلا دار بارش، جو موٹا موٹا بارش کا قطرہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں سیب۔ تو یا تیز بارش، من السمائی، آسمان سے، فی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ظلمات، تاریکیاں ہوتی ہیں، ظلمتن کی جمع ہے ظلمات، تاریکیاں ہوتی ہیں اس میں۔ ورعد، اور رعد ہوتا ہے، رعد کا مطلب ہوتا ہے آواز، کڑک، وہ جو تھنڈر۔ وبرق، برق کا مطلب ہوتا ہے بجلیاں، اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، تاریکیاں، آواز گرج، اور بجلیاں چمک۔ اچھا، یجعلون، یا آتی ہے وہ کے لیے، یا کا مطلب ہے وہ نون کا مطلب ہوتا ہے سب، وہ سب، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، وہ یجعلون کا مطلب ہوتا ہے وہ سب بناتے ہیں، یا ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ماتا ہے؟ وہ سب کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں وہ لوگ، کیا کرتے ہیں؟ اصوابعہم، اپنی انگلیوں کو، اصوابع انگلیاں، ہم ان کی، فی آذانہم، اپنے ہی کانوں میں، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں کرتے ہیں، یعنی کہ انگلیاں ڈالتے ہیں۔ من الصواعق، صواعق، صاعقہ نام بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے، صاعقہ کا مطلب ہوتا ہے تیز آواز، گرجدار آواز کو کہتے ہیں۔ تو من الصواعق، تیز آوازوں سے، کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، حذر، احذار، تحذیر، یہ سب الفاظ ہیں ڈراوے کے لیے۔ حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے۔ واللہ، اور جو اللہ ہے، اور حال یہ ہے کہ اللہ جو ہے محیط، گھیرے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہیں، اردو کا لفظ ہے احاطہ، بالکافرین، کافرین کو، کافرین سے گھیرا ڈالے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گرفت سے یہ لوگ، اللہ تعالیٰ کے گرفت سے، اللہ تعالیٰ کے قبضے سے، اللہ کی قدرت سے یہ لوگ دور نہیں ہیں، لیکن یہ ایسے نا اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں موت سے ڈرنے کی وجہ سے۔ اچھا، یہاں باتیں ہو رہی ہیں، چلو یہ اچھی بات ہے، یہاں ساری باتیں ہو رہی ہیں، مجھے بھول گیا۔ اچھا، یہاں دوبارہ ویسے ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یا ان کی مثال آسمان سے نازل ہونے والی اس تیز بارش کی سی ہے، جس میں تاریکیاں، گرج اور چمک ہو، وہ گرج اور چمک والی بجلیوں سے خائف ہو کر موت کی دہشت کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کا ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو سیبن، کاف کو الگ کریں، سیبن کو الگ کریں، کہہ رہے ہیں سیبن جو ہے یہ سواد، و اور با سے نکلا ہے، اور یہ نون جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے نصرا ینصرو، اور وہ کیسے بنا ہے؟ سوابا یسوبو، اس سے بنا ہے۔ فعیل، فعیل کے وزن پر یہ مبالغہ میں ڈل گیا ہے۔ سیبن، بارش کا اوپر سے نیچے آنا اور زور سے آنا اور زیادہ آنا۔ سما لکھا ہے سین میم اور وہ سے، سمو، یہ جو اسم ہوتا ہے یہ بھی اسی سے ہے،
यानी कि बुलंदी, समा यसमू का इसम, ठीक है, वो लुग़वी माने में है बुलंद होना किसी चीज का, मुराद है आसमान, किसी भी चीज का ऊपर होना आसमान कहलाता है। फी है उसमें, यानी उस बारिश में, जुलुमातिन, जुल्मतुन की जमा है, ये मुब्तदा मुअख्खर है, यानी इसकी बात हो रही थी कि क्या है, जुल्म है, और बाब ज़ालिमा यज़लुमु, समिअ यस्मअ यज़लमु, लम होना चाहिए ना, यज़लमु इस्तेमाल होता है, इसका मस्दर है जुल्मुन, तारीख होना, जुल्मुन, जुल्मुन, और ये मादा ज़ालमा यज़लिमु दरब यदरिबु से इस्तेमाल हुआ, इसका मस्दर है जुल्मुन, इस्तेमाल हुआ है, माना है जुल्म करना। बरक, बरका या बरुको का मस्दर है बिजली का चमकना। अगर ये मादा या बरका या बरुको से इस्तेमाल हो तो माना होगा हैरान होना, आंखों का चुंधिया जाना, बर्क, ठीक है जी। कुरान मजीद की आयत है फैजा बरकल बसरो, ये इसमें बर्क जो इस्तेमाल हुआ है वो चुंधियाने के मानों में इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल हमें बर्क का पता है, आसान सी बात है। बुर्राक भी इसी से है, और वो जो आइंस्टाइन का फार्मूला है वो भी यही है कि आपको जो है वो लाइट, लाइट की रफ्तार से चलने वाला जो ना वो रॉकेट होना चाहिए, मिसाइल होना चाहिए आपके पास, रॉकेट होना चाहिए जिसमें सवारी होनी चाहिए कोई भी, ताकि आप टाइम को कंट्रोल कर सके। और मेराज की रात यही हुआ कि बुर्राक आ गया था, लाइट्स की जमा थी वो, और वो तो बुर्राक का सफर था, और कहाँ से कहाँ ले गए, टाइम सारा बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ा हो गया। अच्छा जी, अस्वाबिअहुम, अस्वाबिआ इसबाओ की जमा है, ये मरकब इजाफी है, मफऊल है, इसबाउन की जमा है, ठीक है, इसबा। अच्छा जी, सवाइक, साइका, यस अको से है, साइका की जमा है बेहोश होना। यहाँ होश व हवास गुम कर देने वाली बिजलियाँ और उनके साथ आने वाली गरज का ये आवाज मुराद है। हजरल मौत मारिफा है, बहुत सारी बातें हैं यार, ये बहुत तवील तवील, बहुत लंबी बहस हो गई है, छोड़ो यार। यकादुल बरको, यकादो, कादा यकादो, ये यहाँ के लिखा हुआ है कहीं नीचे, कहाँ चला गया, कादा यकादो, ये यहाँ से लिखा हुआ है, कादा यकादो से मतलब होता है करीब होना, एन मुमकिन होना। एक हदीस पाक है, कादल फक्र अन यकून कुफरन, करीब है कि जो फकर है ये जो है ना वो कुफर तक इंसान को ले जाए, तो उससे से मशहूर है यकादल बरको। अच्छा, यहाँ क्या है, यकादो करीब है, अल बरको कि ये जो बिजली है, यख्तफो उचक ले, अबसारहुम उनकी बसारतों को, उनकी निगाहों को, उनकी, कुल्लमा जब कभी भी, कुल्लमा का क्या लिखा है, उनकी लिखा है, नहीं नहीं, हाँ ये है, कुल्लमा है जब कभी भी, अद्वा रोशन होती है, रोशन करती है, अद्वा क्यों ऐसे आया है, रोशन करती है, ये वही है वो जो अतआमा वाला है, ठीक है, अफअला वाला सीगा है, ये पहले माजी है और मुतअद्दी है, रोशन करती है, लहुम उनके लिए, क्या, मशौफी ही, यानी रास्ते की बात हो रही है, तो रोशनी अगर कर देती है ना तो मशौफी ही वो चलने लगते हैं उस रोशनी में। व इज़ा और जब, अज़लमा अलैहिम, ये एक साथ है दोनों लफ्ज, अज़लमा अलैहिम तारीकी हो जाती है उन पर, तो क्या करते हैं, कामू वो खड़े हो जाते हैं, तारीकी कर देती है, क्या बात है, कामू वो सब खड़े हो जाते हैं। वलो शाह अल्लाह, और अगर अल्लाह ताला चाहे, चाहता है, तो क्या होता, लज़ाहबा जरूर ले जाता, ये ले जाता मैं क्यों कह रहा हूँ, ज़हाबा के बाद यहाँ भी आई है ना, ज़हबा बी समअहिम उनकी समातों को ले गया, व अबसारिहिम ले जाता, व अबसारिहिम और उनकी बसारतों को ले जाता। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला जो है, अला कुल्लि शैइन कदीर हर एक चीज पर खूब कादिर है। यहाँ क्या खास बात हुई है, ये लोग, आप लोगों ने सब ये पढ़ा हुआ है, तो आप ये मुझे वो जो वॉइस आई है वो आप लोगों ने इसमें पढ़ा हुआ है सारा, लेकिन मैं चलो एक दफा दोबारा पढ़ लेते हैं बरकत के लिए। हम्म, इसमें भी कोई बात है, कोई खास बात है इसमें, शाह या शाह को जरा पक्का कर लें क्योंकि ये बहुत दफा आया करेगा। शाह उसने चाहा, या शाह वो चाहता है, बाकी वही पुराना है। अच्छा, या अय्युहन्नासो, ये लोगो, ये वही बात आ गई फिर हम, या अय्युहा क्यों आया यहाँ पे, क्यों आया है,
सना को पता है इस बात का कि यहाँ अय्युहा या अय्युहा क्यों आया? सना है हमारे पास? सना नहीं। आमना आप बता दो। फिर या अय्युहन नास क्यों आया है? ये या अय्युहा क्यों आया है? या अय्युहा, या काफी था ना। उन खास लोगों की तरफ इशारा हो रहा है इसलिए। हाँ, ये जिसको बुला रहे हैं ना उस पे अलिफ लाम है, इस वजह से। अन्नास, अलिफ लाम। अलिफ लाम जिसको अच्छा। बुलाते हैं आप ना, और उस पे अलिफ लाम आ जाए तो फिर या अय्युहा आता है। बहुत सारी मिसालें कुरान मजीद में। और अगर तो अलिफ लाम नहीं है जिसको आप बुला रहे हैं, तो फिर आप ना या इस्तेमाल करेंगे, या आदम या ईसा या मूसा, ऐसे करते होते हैं। या अय्युहन्नासो, ए लोगो, उअबुदू, ये क्या करेंगे हम लोग? अलिफ के ऊपर ना पेश डाल देंगे, उअबुदू। और ये अमर है, हुक्म है, और ये जमा के लिए हुक्म है कि सारे इबादत करो। ए लोगो, जनरल बात हो रही, मुसलमानों की बात नहीं हो रही, मोमिनीन की बात नहीं हो रही। सारे इबादत करो, रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो, अल्लजी, वो रब, खलककुम, जिसने पैदा किया तुम सबको। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है। वल्लजीना, और उन लोगों को भी पैदा किया, मिन कबलिकुम, जो तुमसे पहले थे। लअल्लकुम, हो सकता है कि, या ताकि, उम्मीद है कि, तत्तकून, तुम लोग तकवा इख्तियार करोगे। तकवा का मतलब होता है डरना, परहेज करना, गुनाह से परहेज करना, अल्लाह से डरने लग जाओगे। अल्लजी, ये वो रब है, जअला, जिसने बनाया, लकुम, तुम सब के लिए, अल अर्दा, इस जमीन को, फिराशन, फिराश बनाया। ठीक है, फिराश का मतलब होता है बिछोना बनाया। बिछोना, कोई भी चीज जो आप बिछाते हैं उसको फिराश बोलते हैं। फर्श भी इसी से। हम क्या कहते हैं वो, आ, हम दीदो दिल फरशराह करते हैं, तो खबरों में कहा करते थे, हम दीदा और दिल, यानी आंखें और दिल दोनों फरशराह करते हैं, कि अपने रास्ते में बिछा देंगे। फिराशन, हमने जमीन को बिछोना बनाया। कितनी बड़ा एहसान किया रब तआला ने। वस्समा बिनाअन, और आसमान को हमने छत बनाया है तुम्हारे लिए। क्या जबरदस्त काम है। कि इसके ऊपर क्या है, सबअन शिदादा, साथ हमें ना यहाँ पे लेयर भी दिए हैं। वो क्या कहते हैं, लेयर कहते हैं ना, लेयर है। 7 लेयरों में जमीन को बांध के रखा हुआ है, तो ऊपर से कोई चीज गिरती है वो जमीन तक पहुंचती ही नहीं। तह आसमान, तह सर। हाँ, सर लेयर्स की उर्दू है तह। तहन। तहें। आप कहाँ थी? आपसे जो पूछ रहे थे, आप कहाँ थी? क्या लड़की है, कहाँ गुम हो गई थी आप? और तो ये ठीक है, आपसे कह रहे हैं, बिल्कुल तहें बनाई है, बड़ी वो मजबूत भी है ना, शदीद भी है। और अब लोग इन्हें अजीब बात है ना, कुरान मजीद ने बात ये आयत ही काफी है ईमान लाने के लिए। कुरान मजीद ने कितने जबरदस्त पहले से कह दिया हुआ है। अब ये लोग साइंस में कह रहे हैं यही चल रहा है, ये थी अभी जो थ्योरी चल रही है यही चल रही है, कि हम पे क्यों नहीं गिरती, हमारी पूरी तहें बनी हुई हैं गैसों की। अच्छा, वअनज़ला मिनस समाई, वअनज़ला, और उतारा। देख रहे हैं, अनज़ला भी वही है जो अदवा आ अभी गुजरा है, अदवा आ गुजरा है, या अज़लमा गुजरा है। ये एक ही शेप के लोग हैं। ठीक है, उतारा, उसने उतारा, मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी, पानी उतारा। वाह वाह वाह। अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने हर चीज पानी से बनाई है। और आप देखते हैं कि हर चीज पानी से है। पानी ही जिंदगी है, पानी जिंदगी है। अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने आसमान से पानी उतारा है। अखरजा, तो उसने निकाला। अब देख रहे हैं अखरजा और अनजला में, देखें कोई फर्क नजर नहीं आएगा आपको। ये वही बात है कि उसने निकाला, उसने उतारा, उसने रोशन किया, उसने अंधेरा किया। ये सब के अल्फाज एक जैसे हैं। तो उसने निकाला बिही, उस पानी से, ये ही जा रही है माँ की तरफ जा रही है। ठीक है, कि वो पानी, उस पानी ने निकाला। क्या निकाला? उससे निकाला, अल्लाह ने निकाला है। किससे निकाला? उस पानी के जरिए से निकाला। मिनस समाराते, फ्रूट्स में से, पैदावार, रिजकन, जो कि रिजक है, बतौर रिजक। जब ऐसे आया करता है ना, रिजकन आता है ना, या इससे ऊपर भी कोई ऐसे गुजरा था, पता नहीं क्या गुजरा था। बतौरे, बतौरे होता है, बतौरे, बतौरे रिज्क, लकुम, तुम सब के लिए। फला तजअलू, तो अब ये चीजें कम से कम देख लो
کہ پیدا کرنے والا میں ہوں، پانی اتارنے والا میں ہوں، زمین کو بچھونا بنانے والا، آسمان کو چھت بنانے والا، اور یہ آپ پانی کے ذریعے سے ثمرات نکالنا، اس کو دیکھ کے ہی فلا تجعلوا، نہ بناؤ، میں نے بھی کہا نا جعل میکنگ سم تھنگ ہوتا ہے، فلا تجعلوا، نہ بناؤ، یہ فعل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تم سب نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے ساتھ، اندادن، یہ ندن کی جمع ہے، ندن، ند کا مطلب ہوتا ہے شریک، ساتھی، اندادن، اللہ کے شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور حال یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ ایک ذات نے بنایا ہوا ہے، اس کی عبادت کرو۔ یہاں تک کافی ہے، چونکہ ہماری خواتین تو آئی نہیں ہوئی ہیں ہمارے پاس، تو ایسا نہ ہو کہ ہم بہت ہی زیادہ پڑھ لیں۔ ہم نے 3 آیت پڑھی ہیں، لیکن اس میں سے 2 آپ پہلے کر چکے ہیں۔ 3 19 سے لے کے 22 تک پڑھ لی ہے نا؟ سر 4 پڑھی ہیں 4 آپ لوگوں نے نا 4 پڑھی ہیں۔ اچھا، آپ یہ کریں مہربانی کر کے، یہ آمنہ ذرا اچھا تیار کرو اس کو، مہربانی کرو، یہ نا، یہ آپ لوگ پڑھتی ہو نا، تو میں زیادہ جو ہے نا وہ زیادہ اچھا رہتا ہے، میں پڑھتا ہوں نا تو میری توجہ اور طرح ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے سر، آیت آپ نمبر 23۔ یہ آپ کی آیت ہے، ہاں جی ہاں، یہ 23 نمبر آیت ہے، یہ ثنا کو بھی کچھ دے دو نا، ثنا کچھ کرو گی آپ ہمارے لیے؟ سر میں 23 کر سر لیتی ہوں، وہ 24 کر لیں۔ صحیح ہے سر، ٹھیک ہے۔ اس کو ذرا سمجھو بات، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو 2-3 سائٹ سے دی تھی، اس سائٹس کو دیکھ کے پھر آپ کر سکتی ہو نا، وہ جو میں نے آپ کو ترجمہ، وہ جو نہیں ترجمے والی تفسیروں والی سائٹ تھی وہ بہترین سائٹ تھی۔ جی سر، میں اس میں سے بھی کرتی ہوں، ویسے جب آپ مجھے تیاری مجھے کرتی ہوں نا اس اندازہ کو بھی ہے، میں دیکھتی مجھے اندازہ ہوں۔ ہے جی آپ کا، ماشاء اللہ آپ کرتی ہیں۔ وہ میں ثنا کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے نا ثنا وہ ذرا دیکھ لو ایک دفعہ، وہ ایک پیج تھا، وہ ذرا دیکھ لیں، وہاں ساری تفاسیر جی سر، نا، تو وہ آپ کو آمنہ مجھے سینڈ کرنا وہ۔ پلیز، ہاں، تو یہ 2 ہو جی جائے۔ میں کر دیتی ہوں۔ ہاں، وہ ہماری یہ چلی گئی ہیں، حرمین چلی گئی، حرمین ہے، ڈاکٹر صاحب ابھی آ گئی ہیں۔ اچھا، اپنا حرمین آپ کر سکتی ہیں، ہمیں کچھ پڑھائیں گے آپ؟ یہ 25 نمبر آیت بہت لمبی ہے، لیکن آپ کر پائیں گے نا؟ فری ہیں آج کل کے امتحان ہو رہے ہیں؟ سر ابھی پڑھانی؟ کل 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 اچھا صحیح ہے، پھر میں کل تیاری سر کروں یہ گی۔ آپ ڈاکٹر کو دے دیں، ڈاکٹر صاحبہ کو دے دیں یہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہاں ڈاکٹر صاحب کو پتہ میں ہے، ڈاکٹر صاحب یار اصل میں ابھی بھی جو ہے نا وہ کالج میں ہی ہوں گے۔ یہ السلام علیکم، نہیں سر حرمین تیاری میں لیٹ کر آئی ہوں، لوں گی۔ لیٹ آ گئی ہوں، ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے۔ اچھا چلیں، خوش آمدید خوش آمدید۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھو 25 نمبر آیت ہے، ذرا لمبی ہے، اس کو ذرا یہ اچھا یہاں سے صحیح ہے، دیکھ لیں ایک دفعہ، ذرا اس کے کلمات کو، الفاظ کو ہم نے دیکھنا ہے بس، سلیس ٹھیک ترجمہ ہے نہ بھی ہونا، ہمیں لفظی ترجمہ چاہیے، ذرا الفاظ کی ہیر پھیر چاہیے، تو یہ وہ جو سائٹ ہے ٹھیک اس ہے، میں آپ کو بہت چیزیں مل جائیں گی اس حوالے سے، اور یہاں لکھی بھی صحیح ہے سر، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ چلے، تو یہ کافی ہے انشاءاللہ آج کے لیے، حرمین آپ کو ہم کل تکلیف دیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، چلیں کیا بولا؟ سلامت رہیں۔ ابھی نا یہ جو 25 نمبر آیت تھی نا وہ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، یہ 26 نمبر آیت ہے، 26 نمبر آیت اگر آپ اب آج یاد کرتی ہیں یا پھر کل یاد کرتی ہیں، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی ہے 26 نمبر آیت، آپ نے پڑھانی ہے، چلے صحیح، سورہ بقرہ کی 26 نمبر آیت ہے، 26۔ اوکے سر، چلیں اب آپ، بہت شکریہ، سلامت رہیں اب آپ، انشاءاللہ کل ملتے ہیں ٹائم پہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔